बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है जी? सब का खैरियत नाल ठीक ठाक हो? उम्मीद है तुम सब खैरियत ना होगे, ठीक ठाक हो, खुश होगे। मैं मोहम्मद अंसर तो तुम देख रहे हो तो अपना यूट्यूब चैनल पेंडू व्लॉग। तो शुरू करते हैं आप अपना अज का नवा व्लॉग। सुबह सुबह उठ गए हैं, हाँ फैसलाबाद अज है अपना अज दूसरा दिन। तो चलो चलते हैं, अज का दिन शुरू करते हैं। जेडे जेडे अपने चैनल पर नवे आने वाले उन्होंने अगर गुजारिश है कि चैनल सबसक्राइब कर दो, तो अपनी वीडियो तो लाइक तो शेयर लाजमी कराया करो। नाले ये कोशिश कराया करो कि तुम अपने दोस्तों प्यारिਆਂ को अपना चैनल सबसक्राइब करा दो, तो नाले वीडियो उन्होंने शेयर भी कराया करो। तो चंगे चंगे कमेंट करके तुम अपना प्यार साढ़े तक पहुँचाते रहा करो। हम चलते हैं, उठते हैं, फ्रैश होंगे हैं, नाश्ता नुश्ता करते हैं, तो निकलते हैं अज बाहर फैसलाबाद घूमते फिरते हैं। नाल तुहाडे नाल इंशाअल्लाह गपशप करते रहेंगे, तो नाल नाल आपां फैसलाबाद का नज़ारा करते रहेंगे, सैर सपाटा करते हैं इंशाअल्लाह, नाल गपशप करते हैं। तो फिलहाल करिए नाश्ता, फिर निकलते हैं इंशाअल्लाह। सुबह सुबह हो गई, नाश्ता आ गया, नाश्ता करते हैं। अज फैसलाबाद अपना है दूसरा दिन। नाल नाल इधर न्यूज़ वगैरह चल रही है, तो नाश्ता शुरू होने लगा। अगर किसी का मूड है ताज़ा तो फ्रैश नाश्ता तो वेलकम आ। अपने अदील भाई गए अंदरों कोई चीज़ लैन आते हैं, तो उन्होंने भी थोड़े नाल मुलाकात करवाने हैं, तो नाश्ता करते हैं। बाकी गपशप इंशाअल्लाह करते रहेंगे नाल नाल, ते नाल कोशिश करांगे अज फैसलाबाद के नज़ारे भी आप करिए। मौसम इत्थे भी कोई गड़बड़ करता रहता, इस करके थोड़ी वीडियो लेट ही बनती है। चलो कोशिश करते हैं अज इंशाअल्लाह तुहाडे नाल फैसलाबाद का इलाका दिखाइए, तुहानूं इत्थे दे हालात वाक़ियात शेयर करिए। तो फिलहाल नाश्ते ते फोकस करते हैं, क्योंकि ठंडा हो रहा नाश्ता। पहले नाश्ते नूं गेड़ा दे दिए। आ गए अपने अदील भाई, बहुत भुख लगी है, बहुत ज़्यादा। चलो जी असी नाश्ता शुरू कर लीए, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करिए नाश्ता, क्योंकि ठंडा हो जा रहा। अदील भाई नूं भुख भी लगी हुई है। हुण देर कीते बगैर अपना नाश्ता करते हैं, तो बाकी इंशाअल्लाह फिर करांगे गपशप। अज फिर अदील भाई अपन फैसलाबाद की सैर कराएंगे, कित्थे लैके जाओगे? आज आप जाना फैसलाबाद मोबाइल मार्केट घंटा। चलो जी चलते हैं, तो आप अज जाके फैसलाबाद का नज़ारा करते हैं। अज फिलहाल सानू काम है थोड़ा जहा मोबाइल मार्केट च, तो चलते हैं, नाले तुहानू मोबाइल मार्केट दिखाने हैं फैसलाबाद की। चलो जी बिस्मिल्लाह करो। मिलते हैं फिर तुहानू अगे दे नाले नाल दिखाते रहने हैं माहौल अज दा। निकल आए थे घरों बाहर, तो हुण शुरू हो गया अपना सफ़र, तो देखते हैं की बनता आगे जाके। इधर है जी साढ़े इलाके का कब्रस्तान। बारिश ने काफ़ी हालात मंदे किए हुए इधर भाई। की होया, थक गया हैं? अजे तो काम शुरू होया, तो पहले थक गया। चलो शाबाश शाबाश शाबाश, इनका 200 च फुल कर दो। पेट्रोल भरया गया, तो हुण फिर सवारी होने लगी चालू। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ फैसलाबाद के इलाके च अब्दुल्लापुर। तो चढ़ते हैं आप पुल के उपर, बस कर रहे इधर है रेलवे स्टेशन। यह सारा इलाका रेलवे स्टेशन का ही है। पुल उतर आए थले, अगे हम आप जा रहे हैं रेलवे स्टेशन वाल।
ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੌਕ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਮੁੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗੇਟ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੈਨਕ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਕੱਪ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਝੰਗ ਰੋਡ, रेलवे रोड। ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੋੜਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਝੰਗ ਰੋਡ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਗੁਮਟੀ ਚੌਕ 'ਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਆਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਗੁਮਟੀ ਚੌਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰੀ ਦੀਆਂ। ਹੈ ਗਿਆ ਜੀ GPO ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੋਸਟ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਣ ਦੋ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਮਟੀ ਚੌਕ। ਇਹ ਵੀ ਗੋਲ ਚੌਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ। ਇੱਧਰਲਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚਾ ਠੋਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆ ਚੱਲਾ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਤੜ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਤੇ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਕ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਈਏ। ਬਾਈਕ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਖਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜੋ। ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ, ਟੋਟਲ ਅਸੈਸਰੀ ਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੈਸਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਅਦੀਲ ਭਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਅਸੈਸਰੀਜ਼, ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਹੁਣ। ਬਲਕਿ ਘਰ ਕੀ, ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਫਿਰਨਾ ਬਾਹਰ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ गई शॉपिंग। ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? अब ढूंढते हैं हम, रफीकबाग पे चलते हैं, वहाँ से कोई अच्छी सी वाच देखते हैं। ਚਲੋ ਜੀ। ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵਾਚ, ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਚ ਮਤਲਬ ਘੜੀ।
ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵਾਚ। ਯਾਰ ਬਾਈਕ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਈਕ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਣਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ? सामने ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਕਲਾਕ ਟਾਵਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ। ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਚ ਸੈਂਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਦਿਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਆਪਾਂ ਰਫੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਠੁੱਕ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਰਫੀਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚਾਚਾ ਰਫੀਕ ਅੱਛੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਫੀਕ ਵਾਚ ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਕ ਟਾਵਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਰਫੀਕ ਵਾਚ ਸੈਂਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਘੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਲਾਕ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਲਟ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਲਾਕ ਟਾਵਰ ਦਾ ਕਲਾਕ ਟਾਵਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਲਾਕ ਟਾਵਰ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗੇੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਬ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਭਵਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਪਰਫਿਊਮ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰ ਵਗੈਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬਲੂ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮਕਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਇੰਨਾ ਪਰਫਿਊਮ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਨਾਜ਼ੂ ਯਾਰ ਬਲੂ ਸੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਬਲੂ ਸੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਕਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਬਲੂ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਬਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾ ਵਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਪਰਫਿਊਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ? ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ। ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਲਿਆ ਹੁਣ? ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਵਾਨਾ ਇੱਧਰ? ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹਾਂ ਚੱਪਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ। ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਸੱਟ ਘੱਟ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ, ਕਿ ਘਰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਅੱਗੋਂ ਸਰਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੈਸੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਏ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੋਲ ਭਵਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਠੰਡੇ ਠੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਸੂਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਟ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਨੀਲ ਨਾ ਪਏ ਹੁਣ, ਮਸਾਜ ਵੀ ਹੋਈ ਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨੀਲ ਪਏ ਹੁਣ 3-3 ਦਿਨ ਨੀਲ ਹੀ ਮੀਟਰ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਣ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਰੋਡ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੋਂ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਰੋਡ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਨ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਭਵਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ 2 ਪਾਈਨਐਪਲ। ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਗਿਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਪਾਈਨਐਪਲ ਮਿਲ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 15% ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ ਘਰ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਰੇ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਬੇ ਵਗੈਰਾ ਚ ਤੁਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਘਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਰਸ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦਈਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਧੜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਾਰੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਆ ਸਟੈਂਡ 'ਚੋਂ। ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਰਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਧੜਾ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਆਹ ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੜਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ। ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 3 ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਟੋਟਲ 8 ਹੈ ਤੇ 5 ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਾਫੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੇਂਡੂ ਵਲੌਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ
ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਫਰਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਊਲਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਡਬਲ ਰੋਲ ਆ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜੂਲਰੀ ਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕੱਪੜਾ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਆ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਆਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਲੌਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ।